सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। प्रभाते प्रभ नाम जप गुर के चरण ते आए। जन्म मरण मल उतरै साचे के गुण गाए। जन्म मरण मल उतरै साचे के गुण गाए। जुगो जुगो अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश। सवेर समय असी सत्संगत दे पल प्राप्त किए ने। सवेर दे दीवान विच आसा की वार दा कीर्तन होया। उपरंत अरदास की शमूलीयत दे नाल अज दा हुक्मनामा गुरवाक सानू प्राप्त होया है। आप जी ने इन्हां पावन गुरबचनां दा पाठ स्रोत पा लिया है। हुण बनदे समय विच इन्हां गुरवाकां दी तकरीर विचार असीं करांगे। खाकसार नूं कुछ कहण दी इजाजत बख्शदे होए एक बार सब प्रेम फतेह बुलाई प्रवान कर लेनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये बचन जिदा सिरनावा है राग सूही अष्टपदियां महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग सूही विच अष्टपदियां अष्ट मीन अठ पदियां मीन पैरे जिन्होंने असीं स्टैंजास कहने आ। सो ये अठां पदियां वाली लमेरी काव रचना दे उस विधान विच उस ग्रामैटिकल सिस्टम दे विच रचिया गया शब्द है। भावें कि सिरनावा अष्टपदियां है पर जिहड़े दे पदे ने द होल शब्द एक्चुअली कैरीज 34 लाइन्स अराउंड 33 पदास। मतलब 33 जिहड़ा है स्टैंजास दिस होल शब्द इज कैरिंग। सो एक लमेरा शब्द है। अष्टपदियां दे विधान विच लमेरी रचना गुरु साहब ने रची है। अक्सर गुरु ग्रंथ साहब दे विच तुहानूं एक्सैप्शनस इहो जिहियां मिल जांदियां ने। महला चौथा गुरु रामदास साहब इन्हां बचनां नूं उचार रहे ने। कर दूजा हिदायती संकेत ने गायन करने वास्ते जिथे सूही नूं प्रयोग विच रखना आ उत्थे ताल गोचरे थापां लई दूसरे कर नूं प्रयोग विच लियाउणा आ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद इष्ट दा मंगल है जो कि सैकड़े सैकड़े वार गुरु ग्रंथ साहब विच आउंदा आ। एक दा मतलब वहद एक है। वो एक कैसा आया ओ ओंकार अविथ एक रस लगातारता नाल व्याप रहा। भाव निर्गुण स्वरूप जिसनों कह लो कि ओमनी प्रेजेंट सब जर्रे जर्रे जिहड़ा जरखेज होकर बैठा वो ओंकार जी। उस एक ओंकार जो साडा सही रूप विच कहा जाए साडी होंद उहदे विचों आई है। असी सब उहदे विचों ही रूप वटा के आए हैं। उहदे विच ही रूप वटा के अमा जाना है। पर कॉन्शियस साइड तो सानू इहदी समझ किवें आए। हाउ कैन वी मेक कनैक्शन टूवर्ड दिस हायर लैवल ऑफ थॉट। धन बाबा जी सेइंग सतगुरु प्रसाद सच्चे गुरु की बख्शिश नवाजिश जो है सानू इहदे च मदद कर सकती है। सो ये एक मंगलाचरण के रूप में संदेश अक्सर तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हो। अगे बचन प्रारंभ हो रहा है जिवें कि मैं बेनती की है
as I have said earlier, that this is a very actually long Shabad. According to our time, as much as time will permit us, allow us, we will try to understand or try to explain the part of Shabads. Let's start with the very main part of the Shabad, which we call Rahao. Maharaj is saying, Darshan har dekhan ke taai, kirpa karein ta satgur mele, har har naam te ai. Rahao. Darshan har dekhan ke taai. Darshan ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੇ ਤਾਈ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਈ ਉਸ ਲਈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪੋਇਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਤੇ ਮਕਸਦ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ people who claim they are a believer, people who claim they are religious practitioners, there are possibilities they can get stuck in very superficial understanding of religion and religious achievements. One of achievements, they sometimes they claim that when they have some sort of paranoids, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਮਝਣ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਲਿੰਬਿਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕੁਆਇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਬੜੇ ਟਾਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਊਟਸਪੋਕਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਰੂਜੀਅਸ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਈਵਨ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਤੂਰੇ ਪੀਣੇ, ਭੰਗ ਪੀਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਰਹੀ। ਯੋਗੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਮੌਂਕ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਈਵਨ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ,
ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਯੂ ਗੋਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੈਰਾਨੋਇਡਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਦਬੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦਿਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤਿੱਬਤੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵਿਦਾਂਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂ ਯੋਗਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਟਿਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਰਹੱਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਸਾਡਾ ਸੱਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਦੀਦਾਰ, ਅਸਲ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗੇਰੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੇਸ ਅਤੇ ਐਥੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਦੱਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗਾ ਕੇ, ਅਹਿਸਾਸ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕਹਿ ਤਾਈ, ਹਰੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਆਪ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ ਬੌੜਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕਹਿ ਤਾਈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੈ। ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰ ਬਣਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 10 ਜੀਵਨ ਲਗਾਏ, 10ਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਦੀ
ਤਾਮੀਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ रूह ग्रंथ ते शरीर पंथ च होएगा। शख्सी गुरु वाला जिहड़ा चल रहा वो सारा दा सारा रूप सीगा, उसनूं इस नवे इंस्टीट्यूशन विच मर्ज कर दिता गुरु गोबिंद सिंह साहब ने। उत्थे बहुत सारियां गल्लां होईयां, जे असीं कुछ लिटरेचर पढ़दे हो इहो जिहा जिहड़ा मिलदा सानूं तो इस पता लगता कि कुछ सिखां ने गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की इस बचन नूं सुन के गुरु साहब के क्या हुक्मां दे उत्ते फुल चढ़ाउंदियां होया, क्या महाराज जो हुक्म है तुहाडा, क्योंकि सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु पंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जिहड़ा दोहरा अक्सल विच लिखिया इस रूप दे विच, उस दोहरे की बात जिहड़ी आउंदी है उस तरीके नाल। ते होया ये कि क्या गुरु साहब तुहाडा हुक्म सिर मत्थे, पर असीं कुछ अंदर मन दे विच ख्याल आ रहे ने, वो तुहाडे नाल साझे करने चाहांगे। गुरु साहब कहंदे जो सदके। वो कहते पहला ख्याल तो यह है महाराज कि जदों किते तुहाडे नाल कोई गलबात करनी हुंदी है, तुहाडे नाल कोई दिल की गल करनी है, कोई सांझ पाउणी है, तो तुहाडे कोल आ जाईदा, आके तुहाडी असीस लई दी है, तुहाडे नाल गलबात करी दी है, तो सानू सेध मिल जाती है जीवन नूं सही पासे ले जाण वास्ते। तुसीं सीधे तौर साडी मदद कर देंदे हो। जे ये परपाटी जिहड़ी हुण तक चली सी शख्सी गुरु वाली, ये तुसीं मर्ज कर दोगे पंथ ते ग्रंथ दे विच, महाराज फिर असी इस जो सानू ये सुविधा मिली सी, जिस जो सानू ये सुख सीगा, जो सानू ये सीधे तौर ते साडी मदद हो जाती सी, महाराज ये बंद हो जाएगी, ये सानू रोक पै जाएगी। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहन लगे ऐसा नहीं हैगा, जो तुहाडा चित्त करे तुसीं गुरु नाल बात पाउणी है, आप पोथी साहब नूं ग्रंथ साहब नूं आप खोलिया जे, पढ़िया जे, जो तुसीं पढ़ोगे खोल के उहदे विचों, असल में तुसीं बाणी नहीं पढ़ोगे, तुसीं मेरे नाल गल्लां करोगे। ये मन्निया जांदा है जदों सिख बाणी सुनदा या बाणी पढ़दा आ, वो गुरु नाल बात पाउंदा आ, वो असल दे विच उहदा सीधे तौर ते सच्चाई भी है। जे आप मन मंडल की दुनिया दे विच थोड़े जे अवेयर होवो ते बाणी नूं पढ़ो, तुहानूं लगेगा तुहाडे हर इमोशन नूं एड्रैस किया जा रहा है, तुहाडे हर जज्बात की तर्जुमानी हो रही है, तुहाडे अंदर की दुनिया ग्रंथ के पन्नियां दे अखरां दे विच किवें उकर रही है। ये रूप है, ये एक्चुअल लैवल ते है। क्या महाराज बहुत शुक्रिया, बड़ा धन्यवाद। फिर आई बात बादशाह, कई बार यह हुंदा आ गुरु कोल जाना है, कोई गल नहीं करनी, कोई गल है भी नहीं मन विच करने वास्ते, गुरु की मेहर है सब, पर चित करदा है कदी ना गुरु दे दीदार किते जाण, दर्शन किते जाण, बस गुरु नूं वेखिया ही जाए, जाके निहालिया जाए, बस इस किस्म की बात है। महाराज कहते कोई गल नहीं, जदों किते इहो जी बात होए ते त्यार पर त्यार पंजां नूं बाणी ते बाणे दे धारनियां नूं जिन्हां दे कोल गुरु की रहनी रहत है, गुरु की बाणी दा रूप जीवन विच जिन्हां ने अपना लिया है, वटा लिया है, उन्हां ते दीदार पाया जे, तुहानूं मेरे दीदार होणगे। महाराज बड़ा शुक्रिया, जेकर ऐसा समा ना आवे, कदी पंज भी ना मिलन। एंड देयर वर सम टाइम्स जदों सिख सर्वाइवल विचों लंघदे ने 18th सेंचुरी दे विच, महाराज उस वक्त की बनेगा? सब कहते कोई गल नहीं, किसी कल्ले नूं निहारिया जाए, जिहदे कोल बाणी होए, बाणा होए, रहनी रहत होए जीवन दा, वो यापन हो जिहड़ा गुरु ने सिखाया आ, मेरे दीदार होणगे उहदे विचों। महाराज ऐसा कदी समा ना आवे, पर जेकर ऐसा हो जाए एक भी ना मिले, फिर किथे जावांगे? तो फिर साहब ने कहा
फिर एक काम करी, आप बनी ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ। ਆਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ, ਮੈਂ ਦਿਸਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਦੇ ਤੋਲਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਜਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਕੌਣ ਰੱਬ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗਮਾਨ। ਉਹ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਵਾਚਾ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਡਿਵਾਈਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਕਰਤਾਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਪਹਿਚਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਦਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਏ, ਇਹਦੀ ਲਲਕ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕਹਿ ਤਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਾੜਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਮੁਸੱਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਆਜੀਵਨ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਂਚਾ ਮੀਨ ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਢਾਲਦੇ ਹੋ, ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਮਾਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੋਈ ਢਾਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਆਕੜੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਢਾਲੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਲੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਡੀਡ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਾਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹੁਣ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਕੋਈ ਆਣ, ਅਨੋਨੀਮਸਲੀ ਐਨੀਵਨ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਈਸਟਰਨ ਉਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਆਰੀਅਨ ਕੌਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਜ ਬਣਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋੜਮਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕੀਦਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਤਰ 'ਚ ਬੱਝਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਟੋਨਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਚਾਂਗ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬੰਦਸ਼ ਤੋੜੀ। ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵਰਗੀ ਰੂਹ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵਰਗੀ ਰੂਹ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਵਰਗੀ ਰੂਹ, ਭਗਤ ਸੈਨ ਵਰਗੀ ਰੂਹ, ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਵਰਗੀ ਰੂਹ, ਕੋਈ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਜਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੋਥੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਅਨੋਨੀਮਸਲੀ ਐਨੀਵਨ,
who can help me toward my spiritual journey. I'm ready to adopt it, to accept it. कोई आन मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा, हौं तिस पाए आप विचाई, मैं उहदे अगे अपना आपा वेच देवां। मतलब ये बड़ी मुहावरेदार जबान च गल कीती गई है, पर गल उही है समर्पण दी जिहड़ी आपां बात शुरू च कीती सी कि गुरु वरतदा है, गुरु एक इंस्टीट्यूशन के रूप दे विच भी है, गुरु एक सिक्ख्या दे उस कमाले करामात के रूप दे विच भी है। तो इत्थे सब कहिंदे मैं अपना आपा उस गुरु दे अगे समर्पित कर रहा। फिर क्या, जे सुख दें तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई, जे सुख दें तां तुझे आराधी। असी संसार दे विच रहिंदियां होइयां बहुत नैरो माइंडड हो जाने आ, छोटियां छोटियां सिचुएशन नूं दुख ते सुख नाल जोड़ लैंदे आ। आप एहसास करो जिवें कुदरत दा नियम आ, जे साडा ह्यूमन लाइफ ही देखिए असी जीवन की शुरुआत, someone was feeling horny, that's why actually we get perceived, मतलब ये इत्थों शुरुआत होंदी ना, जिहड़ा वासनात्मक पक्ष है वो रोल प्ले करता है तो जीवन प्रारंभ हो जाता है एक फीटस की तरह। मगर वो जिहड़ा पहला पड़ाव सीगा जिहदे विच किसी ने यूफोरिया फील किया आ कोई उस लैवल ते वो लॉन्ग लास्ट नहीं करता। लॉन्ग लास्ट की करता है, ड्यूरिंग द प्रैगनेंसी कोई शख्स जिन्हों असीं माँ कहने आ वो बड़े दुखमय हालातों विचों लंघदी है, पेन होंदी है, तकलीफ होंदी है, वेदन होंदी है, ये सब चीज़ां चलदियां। फिर जीवन की आमद होंदी है। मतलब तुसीं देखो पहले लगता बहुत सुख है, एक प्लैजर फील हो रहा बड़ा हायर लैवल का, यूफोरिया फील हो रहा है, उस तो बाद फिर बहुत पेन दर्द सारा माहौल आ, फिर उस पेन की एक्सट्रीम लैवल आता है जिन्हों मैं लिटरली तौर पर बात कहा तो माँ मौत का दरवाजा लंघ के बच्चे नूं धरती ते लैके आउंदी है। दैट इज रियलिटी। कितना दुख है। फिर कला ये नहीं गा, फिर अगले पड़ाव च आ जाओ। बच्चे का सानू लगता है बचपन बड़ा सुखमई है, पर कभी वो लैवल ते सोच के देखो, बच्चा यही चाहता छेती वड्डा हो जावा। क्यों? क्योंकि बहुत ओदी हालत जिहड़ी है उन ना कोई समझ पा रहा है, ना वो प्रोपर दस पा रहा, वो कितनी वेदन पीड़ा विचों लंघदा। ये दुख सुख का सुमेल है जीवन। ये सारा इसे रूप में चलता। जो असी थोड़े मैच्योर एज चाहते हैं फिर सानू लगता कि आप ना हुण कोई इहो जी जिहड़ी साडे जिथे असी कंफर्ट फील करते हैं उहो जी मनोदशा, उहो जे हालात, उहो जी सिचुएशन असी पकड़ लईए, बस उन्नू ही फड़ लईए, उन्नू लभण वास्ते असी एफर्ट पाउणी शुरू कर देने। गुरु बाबा जी कहिंदे जीवन एक फ्लो की तरह देख, इहदे च उतराव चढ़ाव आउणगे, इन्हां सारियां दे विच अपने आप नूं एथिकली बैंकरप्ट नहीं होने देना, स्पिरिचुअली अपने आप नूं उस ड्रॉट कंडीशन च नहीं लैके जाना। जे देखा जाए तो एक जिहड़ा रब्बी बिलीव आ उहदे विचों टुटन नहीं देना अपने आप नूं। ये एक्चुअल लैवल ते बंदे दी घाट कढण वास्ते सब तो जरूरी है। इत्थे गुरु साहब गुरु रामदास साहब कह रहे हैं, जे सुख दें तां तुझे आराधी। जे सुख होएगा तेरी आराधना होएगी, मगर जे सुख ना होएगा, जो मैं मनोकल्प दशा मंगी सो ना भी मिली, दुख भी तुझे ते आई, उहदे विच भी ध्यान तेरे वाल ही होएगा, तेरे तो दूरी नहीं बनेगी। इहदा मतलब यह है कि इतना डेडिकेशन, इतने समर्पण विच आ जाए बंदा कि जीवन के असल मूल मकसद नूं ना भुले भी मैं जिहड़ियां ह्यूमन वैल्यूज ने उन्हां नूं टुटन नहीं देना। जिहड़ी मैं बात पहलां कीती सी कि मेरे विचों मनुख दे दर्शन हुंदे रहन, मेरे विचों उस रब्बी जिहड़ी रूह जिहड़ी लो मेरे अंदर है वो कदी भी घटे ना, उन्होंने मैं कदी घटन नहीं देना। उहदी बात होई दुख भी तुझे ते आई, जे भुख दे तां इत ही राजा, दुख विच सूख मनाए, जे भुख दे तां इत ही राजा। बंदे नूं तुसी किसी लैवल ते भी उसदी जो हैगा उन्हों भुख विच ले आओ, टू ट्राई टू फील समवन, एक्चुअली किसी नूं ये कराओ कि
ਸਟਾਰਵਿੰਗ ਫੀਲ ਕਰਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਗਰ ਫੀਲ ਕਰਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਰਸਾਨੀ ਉੱਥੇ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੋਲਡ ਸ਼ੋਲਡਰਡ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਲੇਵਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਕੁਝ ਐਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਝਣਾ ਤੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਲੇਵ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਤੇ ਛਕਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਾਕੇ ਹੀ ਛਕ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰੀਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਭੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ 12 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਚੱਕਿਆ ਮਿਸਲ ਦਾ। ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗ ਗਏ, ਫੱਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਏਜ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 12, 15, 20 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਰਗੀ, ਬਦਾਮਾਂ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਭੁੱਗੇ ਛੋਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਬਦਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਮਤਲਬ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭੁੱਖ ਹੋਏ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ, ਪੀੜਾ ਹੋਏ, ਅਸੂਲ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਭੁੱਖਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੰਫਰਟ ਲੱਭਣਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਮਾਈ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਆਈ ਐਮ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਮਵੇਅਰ ਔਨ ਮਾਈ ਐਥੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ, ਦੈਟਸ ਐਨਫ ਫॉर ਮੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਾਰਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੂੜ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਸੂਲਾਤਮਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ ਕਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ। ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੂਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾਂ ਦੇਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਲੈਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਆਲਮ ਦੀ ਜੇ ਬਾਤ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ,
होर जिहड़ी है उस टेस्टी लगदी उस तरीके दे नाल जो तुसीं कावमई रूप च बात कहने हैं। वो कहता कि दाद देती है गर्दिशें दौरां, जिंदगी एहतराम करती है, इश्क जब हद से गुजरता है मौत झुक के सलाम करती है। मतलब वक्त ऐसा भी आउंदा आ जदों बड़ा गर्दिश का दौर भी होए तो गर्दिश के दौर दे विच भी किसी नूं दात देनी पै भी कमाल करती। दात देती है गर्दिशें दौरां, जिंदगी एहतराम करती है, जिंदगी फिर दा एहतराम करती है। जे आपां देखीए ना गुरु अर्जन साहब ने जो शहीद किया जाता तो फतवा यह सीगा कि इन्हां नूं यासा कानून के अंदर कतल किया जाए लाहौर दे विच, उस तो बाद इन्हां दा घाण बच्चा पीड़ दिता जाए या बहुत वड्डा जिहड़ा आ जुर्माना पा के उन्हां नूं नज़रबंदी विच लै लिया जाए, जो मुर्तजा खान की अपनी तरस ते सीगा। जहांगीर ने फतवा लवाया काजी तो। तीसरा सीगा जिहड़ी इन्हां दी चल अचल संपत्ति है सारी जायदाद वो कुर्क करके सरकारी खजाने च पा दी जाए। होया कि गुरु अर्जन साहब नूं शहीद किया गया, शहादत हो गई, मगर शहादत होने तो एकदम बाद बाकी जिहड़े फतवे दियां लाइन सीगा, जिहड़ा ऑर्डीनेंस सीगा, वो कोई भी फॉलो नहीं होया। क्यों नहीं होया? जिंदगी एहतराम करती है। लाहौर शहर दे विच ही हालात ऐसे बन गए जिवें लोग बागी हो जाणगे। मियाँ मीर वर्गा जिहड़ा सूफी संत सीगा वो लोकां जाके कहंदा आ देखो की कीता, इहनूं तुसीं राजा कहोगे, राजा शाही कहोगे। मतलब ऐसे हालात बन गए कि मौत मिल के भी मौत छोटी हो गई, उन्हां दा जिहड़ा ख्वाब ते उन्हां दी बात सी वो वड्डी हो गई। सो इस समर्पण दे विचों बंदा एक वड्डे निज़ाम नूं धरती ते वापरदा होया वेखदा है। जदों किसी असूल के उत्ते पहरा देने असी इहदे दीदार भी वेख सकते हैं। गुरु रामदास साहब कहिंदे, हे करतार मैं तेरे तो आ मंग मंगदा आ, मैनूं इस एहसास विच लाया, तन मन काट काट सब अरपी विच अग्नि आप जलाई, फिर क्या पक्खा फेरी पानी ढोवां जो देवें सो खाई। हकीकत ये बना दे कि इतना समर्पण मनुखता दे विच देखो असीं कंट्रीब्यूट ही करना है। बंदा वैसे मोस्टली तो साडे अंदर दी इच्छा हुंदी असीं सैल्फिश होके जीने आ, पर जदों बाणी दा इह रूप पढ़दे हैं, बाणी कहंदी सैल्फलैस हो जाओ। जिन्ने सैल्फलैस हो जाओगे, जिन्ने असूलों नूं समर्पित होके जिओगे, जीवन महासुखी हो जाएगा। इत्थे बचन आया मैं मनुखता दा सेवादार हो जा, पक्खा फेरी पानी टोवां जो देवें सो खाई। नानक गरीब टै पिया दुआरै, हर मेल लहओ वडियाई। ये गरीब नानक तेरे अगे अरदास करदा दाता, मैनू अपनी वडियाई नाल मिला लै। भाव ये वडियाई है, ये शुभता है, ये चंगेरी मानव पक्षी गुणात्मक पक्ष की गल है। मेरी इहदे नाल सांझ बने, यही मेरे वास्ते दर्शन है, यही मेरे वास्ते दीदार है। साहब रहमत करन, इन आलमी वाक़िआं चों चंगेरी प्रेरणा मिले, असी गुरमतीए हो सकीए, यही दिली अरदास गुरु साहब अपने चरनां ते प्रवान करन। उन्हां संघर्ष कर रहे किसान माई पाई की सफलता चढ़दी कला की अरदास नाल समापन है। कहना जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।